ఓం నమస్తే. నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి, ప్రెసిడెంట్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్. ఈరోజు మనతో తరుణ్ బనాలా అండ్ అనిల్ పోలిపెద్ది. వీళ్ళిద్దరూ కూడా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్, మంచి స్కాలర్స్. సో మనము ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటో ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. వెల్కమ్ తరుణ్, నమస్తే. ఓం నమస్కారం ఆచార్య. వెల్కమ్ అనిల్, నమస్తే. ఓం నమస్తే సార్. నమస్తే తరుణ్. సో మీ ఇద్దరు మీకు ఒక టాపిక్ మీద మీకు అవగాహన ఉంది ఆల్రెడీ, మీరే నాకు ఆ వీడియో పంపించడం జరిగింది. సో లెట్స్ షో ద వీడియో టు పబ్లిక్. ఏంటంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటో చెప్తాను. అదేంటంటే సైంటిస్టులు హౌ టు కూల్ ద అర్త్ ఇంకా 2027 అంటే ఇంకా మనకి 3 సంవత్సరాలు కూడా లేదు, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే 2 సంవత్సరాలు ఉంది. 2 సంవత్సరాల లోపల అర్త్ వేడెక్కిపోయి 1.5 డిగ్రీస్ కంటే వేడి అవుతే కనుక మనకి బాగా ఉత్పాతాలు జరుగుతాయి, అనర్థాలు జరుగుతాయి. సో అతివృష్టి అనావృష్టిలు బ్రహ్మాండంగా జరిగిపోతాయని చెప్పి వాళ్ళు అంచనా వేస్తారు. సో హౌ టు కూల్ ది అర్త్ అన్న దానికి వాళ్ళు డైమండ్ డస్ట్ని అట్మాస్ఫియర్లో పైన చల్లటం అనమాట. అంటే డైమండ్ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ వాట్ యు కాల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో అదేం చేస్తుందంటే బెండ్ చేస్తుంది బాగా, అందుకనే డైమండ్ బాగా గ్లో అవుతుంటుంది. సో దెర్ఫోర్ ఆ డైమండ్ డస్ట్ని అట్మాస్ఫియర్లో చల్లితే కనుక అప్పుడు సన్ రేస్ని అది రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది, మన అర్త్ కూల్ అవుతుంది అని వాళ్ళ ఎస్టిమేషను. దాని గురించి ఒక వీడియో ఉంది. లెట్స్ గో అక్రాస్ దట్ వీడియో అండ్ దెన్ డిస్కస్ దిస్ వన్. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, రాసుకొని ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే. సో దిస్ ఈస్ ది డైమండ్ ఇంజెక్షన్ ఇన్ ద స్కై అని చెప్పి, సో ఈ వీడియోని ఫస్ట్ పోస్ట్ వాళ్ళు పెట్టారు, దాన్ని ప్లే చేస్తాను. Our next story is about an idea that belongs in a science fiction blockbuster, but it could also solve our climate change woes. Scientists want to spray diamonds into the sky. Not actual diamonds, of course, diamond dust. 5 million tons of it. They want to inject it into the atmosphere, hoping that it blocks the sunlight and cools our planet. So 5 million tons of diamond dustని వాళ్ళు అట్మాస్ఫియర్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తారట, సో దట్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ సన్లైట్ అండ్ మేక్ ద అర్త్ కూల్. అంటే సన్ రేస్ మన దగ్గర డైరెక్ట్గా రాకుండా కొంత రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతే కనుక కూల్ అవుతుందని వాళ్ళ ఉద్దేశం. But will it work? More importantly, how much will it cost? And what are some of the other strange solutions to global warming? Here's a report. 1.5. It's a small number in itself, but add the term degrees Celsius to it, and you get a dangerous threshold. A temperature increase of 1.5 degrees Celsius, after which our planet will witness the brutally dangerous impacts of global warming. Longer heat waves, worse wildfires, more intense storms. You name it, and we're likely to see it. If we breach the 1.5 Celsius degrees limit, it would be calamitous for the world. And scientists say that day is not too far. There is a high chance that the world will cross this limit before 2027, so the clock is ticking. Governments are under pressure to find solutions. One solution could be an unlikely source: diamonds. Scientists want to spray diamonds into the sky. Not actual diamonds, of course. They want to inject the atmosphere with diamond dust. How much? 5 million tons of it, hoping that this reduces global warming. So, how does it work? Think of volcano dust. When a volcano erupts, it doesn't just spew lava, it releases smoke and dust particles, huge amounts of them. These particles cover the atmosphere and reflect sunlight back into space, cooling the area. So much so that they can cause what's called a volcanic winter. We last saw this in 1991 when Mount Pinatubo erupted in the Philippines. It cooled the Earth by 0.5 degrees for many years. Scientists want to replicate this phenomenon. They want to spray diamond dust in the atmosphere so it reflects sunlight and cools the planet. If this happens annually, if 5 million tons of diamond dust is injected each year, it can cool the Earth by 1.6 degrees Celsius, undoing a lot of damage of the past.
సో వాల్కెనో స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు దాని స్మోక్ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు 0.5 degrees per years డిక్రీజ్ అయింది. సో సంవత్సరాల కొద్దీ తగ్గిపోయింది టెంపరేచర్ 0.5 degrees బికాస్ ఆఫ్ ది వాల్కనిక్ డస్ట్. So, can we expect a sky full of diamonds anytime soon? It's a tough possibility. First, this has never been done before. It's not an easy task to manage. And secondly, it costs a lot of money, at least $200 trillion. After all, diamonds are involved. Let's put that into perspective. $200 trillion is roughly 800 times more than the net worth of Elon Musk, the richest person in the world. So it's a costly plan. But if it doesn't work out, scientists have other ideas as well. At this point, us Earthlings are a lot like teenagers preparing for exams. We know the syllabus, we know we haven't studied, and we can forecast the repercussions. But instead of doing the hard work, we need a cheat code, or in this case, a climate fix. Like dumping iron in the oceans, spraying aerosols into the atmosphere. సో డంపింగ్ ఐరన్ ఇంటూ ది ఓషన్, లేకపోతే స్ప్రెడింగ్ ఏరోసెల్స్ ఇంటూ ది అట్మాస్ఫియర్. Or launching mirrors into space. There are a number of bizarre ideas on the list. But who knows? Maybe sending diamonds into the atmosphere could be our solution in the rough. సో ఇది దేర్ఫోర్ డైమండ్ డస్ట్ని నూరేసి శుభ్రంగా నూరి దాన్ని తీసుకెళ్ళి అట్మాస్ఫియర్ల పైన ఎక్కడో చల్లేసేస్తే అది సన్ రేస్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. ఏముంది $200 trillion ఖర్చు పెట్టుకుంది. తరుణ్, దీని మూలంగా డైమండ్ డస్ట్ మూలంగా వచ్చే నష్టం ఒకటి చెప్పాయా? ఎందుకంటే లాభాలు విన్నాం, వాళ్ళు చెప్పే లాభాలు. అంటే వాళ్ళు పైన ఎక్కడో చల్లుతామంటున్నారు, బట్ స్టిల్ అట్మాస్ఫియర్ లో వర్టికల్ విండ్స్, వర్షము ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి అది మన నార్మల్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ దగ్గరలో కూడా రావచ్చు. కాబట్టి మనం ఒకవేళ పీల్చుకుంటే డైమండ్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు బ్రేక్. కాబట్టి అది మన లంగ్స్ లో చేరిన, బ్లడ్ లో చేరిన అది చాలా కష్టం అవుతుంది. అది ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు చూపిస్తుందో నాకు తెలియదు, బట్ చాలా చూపిస్తుందని నా ఆలోచన. ఎగ్జాక్ట్లీ. సపోజ్ లెట్స్ సే దట్ అది జల్లేదేదో అట్మాస్ఫియర్కి పైన, అంటే 50 kilometers అవతల, వేర్ ఐనోస్ఫియర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ చల్లారు అనుకుందాం. అవి కిందకి రాకుండా అది అది ఆ డస్ట్ నానో పార్టికల్స్ చల్లారు అనుకున్నాం. అప్పుడు మనకి అర్త్కి నష్టం లేదు అని వాళ్ళు బిలీవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, there's a possibility of believing that, but still, as you said rightly, anything comes down is dangerous for Earth. For sure. Yeah. Anil, నువ్వు చెప్పు. ఇప్పుడు $200 trillion ఖర్చు పెట్టడానికి వీళ్ళందరూ రెడీ అవుతున్నారు, తయారవుతున్నారు, గోసీలు కడుతున్నారు, పైకి కడుతున్నారు, టోపీలు పెడుతున్నారు, జనాల నెత్తి మీద ఎంత డబ్బు మనం తస్కరించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో సో లెట్స్ సే 1.5 degrees Celsius తగ్గించడానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన సొల్యూషన్, హౌ డు యూ ఫీల్? మోసగాళ్ళు ఇంకా ఇంకేమైనా తెలుగు సినిమాల పేర్లు ఉంటే అన్నీ చెప్పచ్చు వాళ్ళకి. టక్కని దొంగ, చక్కని చుక్క, డైమండ్ అని కూడా స్కామ్ సార్. ఇది పెద్ద స్కామ్. ఇది పెద్ద స్కామ్, చాలా పెద్ద స్కామ్. 1.5 degrees అది పాసిబిలిటీ ఉంటుందో లేదో తెలియదు, అజంప్షన్ అంతే. తెలియదు, అది కూడా కరెక్ట్, తెలియదు వాడు చెప్పేది కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక సొల్యూషన్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, వాళ్ళు సొల్యూషన్ చెప్పలేదు కానీ వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ వాల్కానిక్ డస్ట్, వాల్కానో ఎరప్ట్ అయినప్పుడు, తరుణ్ నేను వాల్కానోస్ మీద చాలా చేసాం, గుర్తుందా? మనం తరుణ్ దేని మీద చేసాం? ఇక్కడ మన న్యూజిలాండ్ దగ్గర ఏదో వాల్కానో, హాంగాటోంగా. ఎస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం కూడా దాన్ని. సో ఇప్పుడు 1991లో వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారము అక్కడ ఫిలిప్పీన్స్లో వచ్చిన ఆ యొక్క వాల్కెనో ఎరప్షను, దాని డస్ట్ అబౌట్ 28 kilometers పైకి వెళ్ళింది. ఇట్స్ ఏ స్ట్రైట్ కాలమ్ ఆఫ్ డస్ట్ 28 kilometers లేచింది. సో అండ్ 40 kilometers స్ప్రెడ్ అయింది దానికి చుట్టుపక్కల అని చెప్పి మొత్తం అందరినీ కవర్ చేసేసింది అని చెప్పారు. సో లెట్స్ సే దట్ ఆ డస్ట్ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు అర్త్ అంతా కూల్ అయింది, 0.5 degrees కూల్ అయింది.
yes, for years actually, for years అని చెప్తాను. సో therefore that volcanic eruption is also dangerous because దాని నుంచి వచ్చే సల్ఫరు, తర్వాత దాని నుంచి వచ్చే ఇవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా డేంజరస్. అది కాకపోయి ఉంటే దట్ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్. Hmm. సో సో అది కాకుండా మిర్రర్స్ పెట్టచ్చు, పైకి వెళ్ళి మిర్రర్స్ పెట్టచ్చు, అవి చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఒక శాటిలైట్ పెట్టి శాటిలైట్ మీద మిర్రర్ పెడితే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎంత ఏరియా పెడితే అంత మొత్తం స్కై అంతా కవర్ చేస్తే కానీ అది తగ్గదు, అది టెంపరేచర్. సో దట్స్ నాట్ ఎన్ సొల్యూషన్ అట్ ఆల్. దట్స్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్ అట్ ఆల్. సముద్రంలో ఐరన్ పెట్టడం రూట్ కాజ్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నట్టుగా అసలు ప్రస్తుతం ఉన్న మెడిసిన్ లాగానే లైక్ సింప్టమ్స్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నారు కానీ బట్ నాట్ ది రూట్ కాజ్. ఎస్, రూట్ కాజ్ని అడ్రస్ చేయట్లేదు. కరెక్ట్, యువర్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా సొల్యూషన్ మొదటి నుంచి ఒకటే, మీ ఇద్దరికీ తెలుసు, ప్రపంచంలో అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు, యజ్ఞమే సొల్యూషన్ అని చెప్తున్నాను. సో ఈ యజ్ఞము ఎలా సొల్యూషన్ అవుతుంది అని మీరిద్దరూ ఒకవేళ ఆలోచిస్తే మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఒక్కొక్క ప్రశ్న. మీకు యజ్ఞం గురించి ఇప్పటిదాకా నా నుంచి విన్నారు, నేను చేసిన యజ్ఞాలు చూశారు, అవన్నీ చూస్తున్నారు కాబట్టి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అనిల్. అనిల్, ఇప్పుడు యజ్ఞం చేసాము అనుకుందాం, లెటస్ సే. యజ్ఞము అన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న టెంపరేచర్స్ తగ్గాలి అంటే ఒక చోట చేస్తే అయ్యేది కాదు, 2 చోట్ల చేస్తే అయ్యేది కాదు. మనకు తెలుసు భూమండలం అంతా చేయాల్సి వస్తుంది. సో భూమండలం అంతా కనుక యజ్ఞం చేయడానికి ముందర నేను అనిల్ని, నీ జ్ఞాపకం ఉంది అనిలు, మంత్రం చదువు, అగ్నిమీళే పురోహితం చదువు ఒకసారి, చదువు. ఓం అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవవృత్విజం హోతారం రత్నదాతమం. ఎగ్జాక్ట్లీ, గుడ్. ఈ రత్నదాతమం అని వచ్చింది ఇక్కడ, అవునా? సో రత్నాల్ని ధరించువాడు. సో ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ నక్షత్రాలని, గ్రహాలని, సూర్యుడిని, ఇలాంటి వాటన్నిటిని ధరిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన రత్నధాతమం. సో ధాతామం కాబట్టి ఆయన ఇచ్చువాడు కూడాను. సో ధాత, సో దెర్ఫోర్ ఇచ్చువాడు, పుచ్చుకున్నవాడు కాబట్టి ఆయన ధరించువాడు, ముఖ్యంగా ధరించి ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో అటువంటిది ఈ రత్నము అన్నది వజ్రం అన్నమాట. సో అయితే ఈ వజ్రం అదేదో మనం ఇప్పుడు అది చేయాలని కాదు, కానీ రత్నదాతం అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఈ మంత్రంలో అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు రత్నము, డైమండ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ వాట్, టెల్ మీ? కార్బన్ చైన్తో కదా, అవునా? ఇట్ ఈజ్ ఏ అలోట్రోపీ ఆఫ్ కార్బన్ కదా. సో కార్బన్ యొక్క సముదాయంలో మార్పులు చేసుకుంటే అది ఏర్పడుతుంది. సో ఇప్పుడు యజ్ఞంలో ఇప్పుడు యజ్ఞంలో మనం ఆహుతులు ఇస్తాం. తరుణ్, ఓకే చెప్తారు, తరుణ్ ఆహుతులు ఇచ్చేది నెయ్యితోనా కాదా? నెయ్యితో. సో దట్స్ ఎ కార్బన్ చైన్. అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దేర్ఫోర్ ఇది మనము ఆహుతులుగా ఇస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది చిన్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కింద విడిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం హోమంలో చేసేటప్పుడు టెంపరేచర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది యజ్ఞకుండము, డిపెండింగ్ ఆన్ ది మెటీరియల్స్ వి పుట్, 200 degrees నుంచి 700, 1000, 2000, 3000 దాకా కూడా వెళ్తుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది యజ్ఞకుండం. సో మెటీరియల్స్ బట్టి, సో దట్ టెంపరేచర్ని బట్టి మెటీరియల్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నువ్వు తరుణ్, సిన్స్ యూ డిడ్ ఆన్ వాల్కెనో మీద చేసావు కాబట్టి, వాల్కెనో డస్ట్ పార్టికల్స్ని విసిరేసినప్పుడు టెంపరేచర్లు తగ్గినాయి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు యజ్ఞము అలానే చేయడం సాధ్యమా త్రూ అవుట్ ది అర్త్, నాట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ లైక్ ఎ వాల్కెనో? సాధ్యమే సార్, ఎందుకంటే ఆ టెంపరేచర్స్ తీసుకున్న ఆ స్మోక్ అన్నది దాదాపు స్ట్రాటోస్ఫియర్ అనుకుంటా. మీరు ఒకసారి శ్రీచక్రం టైప్ ఆఫ్ హవనకుండం తయారు చేసినప్పుడు అలా స్ట్రాటోస్ఫియర్ వరకు వెళ్ళింది అని మీరు చెప్పారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, యూర్ రైట్. ఈ వీడియోలో కూడా, అంటే మీరు చూపించిన వీడియోలో కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సెండింగ్ ఏరోజోల్స్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ అని. బ్యూటిఫుల్. ఏరోజోల్స్ పంపిస్తే కనుక అది ఈ రెండు యజ్ఞం వల్ల మేఘాలు ఏర్పడి వర్షం పడుతుంది కాబట్టి ఆ మేఘాలు కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఈ 3. అయితే ఇందులో ముఖ్యమైన పాయింట్ చెప్పింది, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే యజ్ఞము ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఆ పార్టికల్స్ మన అయోనోస్ఫియర్ బియాండ్ కూడా పంపించవచ్చు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ మెటీరియల్ యూ పుట్, వాట్ టెంపరేచర్స్ యూ క్రియేట్ ఇన్ సైడ్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఎస్టిమేట్ అనిల్, లెట్స్ సే తరుణ్ ఈజ్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ యజ్ఞంతో ఏకీభవిస్తున్నాడు. సో ఈ యజ్ఞాన్ని మనము భూమండలం అంతా చేసాం అనుకుందాం కాసేపు.
ప్రతి ఇంటి వాళ్ళు చేశారు అనుకుందాం కాసేపు. ఓకే. ప్రతి ఇంటి వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వదిలే ఈ యొక్క ఏరోసల్స్ యాంథ్రోపోజెనిక్ పార్టికల్స్ అంటాం వీటిని. ఇప్పుడు అవి అట్మాస్ఫియర్లో ఇంజెక్ట్ అవుతాయి. అయినప్పుడు ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇది $200 ట్రిలియన్ అన్నారు వాళ్ళు. అది పక్కన మనము లెటస్ టేక్ రోజుకి 16 ఆహుతులు ఇవ్వాలి. 16 ఆహుతులు అంటే మనకి ఒక ఆహుతి ఒక మాష. లెట్స్ 8 గ్రాములు అనుకో. 16 8 128 గ్రాముల నెయ్యి ప్లస్ మెటీరియల్ కలిపితే అండ్ ఈవెన్ ది సమిదలు కూడా కలుపుకుంటే 128 గ్రాములు సరిపోతాయి. ఓకే. సో అది దాదాపు లెట్సే నెయ్యి ఈజ్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ వన్ ఇందులో. అవును. సో ఇప్పుడు ఆవు నెయ్యి 128 గ్రాముల్లో కనీసం లెటస్సే సగానికి సగం నెయ్యి ఉంది అనుకుందాం. యాక్చువల్గా పావు నెయ్యి సరిపోతుంది. ఓకే. 128 గ్రాముల్లో పావు నెయ్యి అంటే లెట్సే 40 అబౌట్ 35 35 గ్రామ్స్ ఆఫ్ నెయ్యి ఎంత ఖరీదు పడుతుంది ఈ రోజున ఇండియన్ రూపీస్లో? మనం కేజీ మంచి నెయ్యి ఎంతకు దొరుకుతుంది? కేజీ 700 సార్. 700. కానీ మొన్న గొడవ జరిగింది లడ్డూలు గొడవ. వాళ్ళు 1500 300 2000 అవుతుంది అంటున్నారు. లెట్ us put it that way. ఓకే. 2000 అనుకుందాం అనిల్. టెల్ మీ how much is your calculation for 35 grams? ఒక రకంగా 35 రూపీస్ అనుకుంటున్నా సార్. అంటే లైక్ మరి 1600 కాకుండా యావరేజ్ 1000 అనుకుంటే 35 గ్రామ్స్. అదే 1000 grams is 1000 rupees అనుకుంటే కనుక 35 grams is 35 rupees. ఓకే. 35 rupees per let's say per household అనుకుందాం. ఓకే. సో మిగతా మెటీరియల్స్ చిన్నవి కూడా వేసేసుకుంటే ఒక 50 రూపీస్ అనుకుందాం. 50 రూపీస్. ఓకే. 50 రూపీస్ పర్ డే ఒక ఇంటికి ఒక ఫ్యామిలీకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది చెప్పు పర్ ఇయర్? పర్ మంత్కి వచ్చి 1500 అవుతుంది సార్. 1500 పర్ ఇయర్. 18,000 రూపీస్. అంటే 18,000. అవునా? 17 చిల్డ్రన్స్ ఉంది సార్ 18,000. ఇప్పుడు భారతదేశము కాకుండా మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ తీసుకుందాం. వరల్డ్ వైడ్ 7 బిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారు. దానిలో ఫ్యామిలీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే కనుక 5 మెంబర్స్ పర్ ఫ్యామిలీ వేసుకున్నా కానీ లేకపోతే 7 మెంబర్స్ పర్ ఫ్యామిలీ వేసుకున్నాం 1 బిలియన్ పీపుల్ అవుతారు. ఓకే. సో 1 బిలియన్ యజ్ఞాలు చేద్దాం. ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 18 బిలియన్. 18,000 బిలియన్. 18,000 బిలియన్ రూపీస్. అవునా? సో 18,000 రూపీస్ ఇస్ హౌ మెనీ డాలర్స్? కెన్ యూ టెల్ మీ? డాలర్ ఎంత ఉంటుందో రేట్? ఇప్పుడు 85 ఇస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయ ఒకసారి. 18,000 రూపీస్ ఇస్ హౌ మెనీ డాలర్స్? 18,000 రూపీస్ హౌ మెనీ డాలర్స్? అబౌట్ $200 అనుకోవచ్చు. ఇది 15,30,000 వచ్చింది సార్. ఇది పర్ మంత్. 18,000 ఇంటూ 1 మిలియన్ వేయాలి. 1 బిలియన్ వేయాలి. 18,000 రూపీస్ డివైడెడ్ బై 85 అయ్యి నువ్వు మల్టిప్లై చేసినట్టు. ఓకే. 200 చేంజ్ $200 అప్రాక్సిమేట్. $200 ఇంటూ నేను ఇందాక 1 బిలియన్ అన్నా కదా. అవును. సో 200 బిలియన్. 200 బిలియన్ అంటే 0.2 ట్రిలియన్. అంతే సార్. ఇది మన ఖర్చు. వీళ్ళు చెప్పింది 5 మిలియన్. సార్ కాదు, వీళ్ళు చెప్పింది 200 ట్రిలియన్. 200 ట్రిలియన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తే మొత్తం భూమండలం అంతా యజ్ఞం చేస్తే 0.2 ట్రిలియన్. సో హౌ మచ్ ఈస్ 0.2 ట్రిలియన్ ఇన్ 200 ట్రిలియన్? 1000 టైమ్స్. 1000 టైమ్స్ లెస్. అవునా కదా? ప్లస్ అట్మాస్ఫియర్ సుగంధయుక్తం అవుతుంది. ప్లస్ అట్మాస్ఫియర్ వర్షాలతో పడి చక్కటి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ప్లస్ వేదం అందరికీ తెలుస్తుంది. సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ యజ్ఞంలో ఉండగా వాళ్ళు డైమండ్ డస్ట్ మన లంగ్స్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తా అంటారు. తరుణ్ అప్పుడే భయపడిపోతుంది. అది ఏమనాలో తెలియదు సార్. ఎందుకంటే భయపడాలి తరుణ్, భయపడాలి. ఇప్పుడు ఒక స్పేస్లోకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తున్నావు, అది ఎవరిని ఎత్తున పడుతుందో వాళ్ళే చెప్పలేకపోతున్నారు. సో అలాంటప్పుడు ఇవన్నీ అదేంటంటే పిచ్చోడి చేతికి రాయి ఇవ్వటం అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో తరుణ్, వాట్ యూ సజెస్ట్ నౌ?
షెల్ వి గో ఫర్ 200 ట్రిలియన్ ఆర్ యజ్ఞం? ఈ యజ్ఞమే అంటాను. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ రైట్. వాల్కనిక్ డస్ట్ ఇప్పుడు మనం వీళ్ళందరూ నాస్తికులు కానీ లేకపోతే అర్థం కాని వాళ్ళు కానీ అడిగేది, ఓకే యజ్ఞం మూలంగా టెంపరేచర్ తగ్గుతుందని మీరెట్లా చెప్తున్నారు అంటే, వాల్కనో గురించి మాట్లాడి ఇదివరకే ఎన్నోసార్లు మాట్లాడి చెప్పాం. Yeah. ఆ వాల్కనిక్ డస్ట్ మూలంగా పైకి వెళ్ళి మొత్తము ఆ మేఘాల్లా కమ్మేసిన తర్వాత చల్లబడిపోయింది. సో ఇది కూడా అంతే. ప్రతి ఇంట్లో హోమం చేయటం మూలంగా మనకి వాల్కనిక్ డస్ట్ లాగా పైకి చేరుతుంది అనమాట. కాకపోతే ఇది డస్ట్ కాదు. దీస్ ఆర్ యునో పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ టు ద హ్యూమన్ కైండ్. నంబర్ వన్ అనిల్, నువ్వు చెప్పు, నీకు వర్షం పడాలంటే ఏం కావాలి? వర్షం పడాలంటే సన్లైట్ కావాలి కదా సార్. సన్లైట్, మేఘాలు కావాలి. మేఘాలు కావాలి. ఫస్ట్ మేఘం అయితే ఉండాలి కదా. సార్. మేఘంలో వాటర్ ఎక్కడి నుంచి చేరుతుంది? ఫ్రమ్ ది ఎర్త్. డస్ట్ పార్టికల్స్ రూపంలో డస్ట్ పార్టికల్స్ వాటర్ వేపర్ని వాటర్ కలెక్ట్ చేసుకొని పైకి వెళ్తుంది. అవును. పైకి వెళ్ళి మేఘం ఏర్పడుతుంది. సో మేఘం ఏర్పడినప్పుడు నీకేమవుతుందంటే కూల్ అవుతుంది అర్థం. సో ఆ మేఘంలో వాటర్ వేపర్ ఎప్పుడు వర్షిస్తుంది? వెన్ ఇట్ కండెన్సెస్. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో దేర్ ఫోర్ మనం హోమం చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడు. అగ్నిలోకి మీరు నెయ్యిని ఆహుతిగా ఇస్తున్నాం, మెటీరియల్ పార్టికల్ ఆహుతిగా ఇస్తున్నాం. ఆ అగ్ని వేడికి అవన్నీ చిన్న భిన్నం అవుతాయి. కొన్ని ఏమో నానో పార్టికల్స్ అవుతాయి, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ లాగా ఉండిపోతాయి. సో ఇవన్నీ అట్మాస్ఫియర్లో కలిసినప్పుడు తరుణ్, అవి పైకి ఎందుకు వెళ్తాయి తరుణ్? అగ్ని ఉంది కాబట్టి. అగ్ని ఉంటే ఏమవుతుంది? అది దానికి వెలాసిటీ ఉంది కాబట్టి అది వెలాసిటీ ఉంది, పైకి వెళ్తుంది. ఇంకోటి, నాట్ ఓన్లీ వెలాసిటీ, డెన్సిటీ కూడా తగ్గుతుంది. లైటర్ వెయిట్. ఎస్, డెన్సిటీ తగ్గేటప్పటికి అది పుష్ అవుతుంది అట్మాస్ఫియర్. సో దేర్ ఫోర్ ఏమవుతుందంటే అది అట్మాస్ఫియర్లో అట్లా పుష్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ లాగా ఏర్పడుతుంది. వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడదు కానీ తగ్గుతుంది ప్రెషర్. ప్రెషర్ తగ్గంగానే పక్క నుంచి ఏమవుతుంది? వేరే ఫ్రెష్ ఎయిర్ లోపలికి రావడం మళ్ళీ. సో ఇవన్నీ అంటే సర్క్యులేషన్ అరౌండ్ ది ఎర్త్, విండ్ సర్క్యులేషన్, బ్రీజ్ సర్క్యులేషన్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇవన్నీ పైకి తీసుకెళ్ళి అట్మాస్ఫియర్లో ఏర్పరిచినప్పుడు వి గెట్ సాలిడ్ క్లౌడ్స్ అండ్ దెన్ రెయిన్. ఓకే, వర్షం పడేటప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ? నేను ఒకసారి వీడియోస్లో కూడా చూపించాను. వర్షం పడేటప్పుడు అది డస్ట్ పార్టికల్స్ని ఏమైనా మిగిలిన ఉంటే కలెక్ట్ చేసుకుని భూమిలో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ శాండ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్లస్ ఇంకోటి కూడా విశాఖపట్నం యజ్ఞంలో కూడా ప్రూవ్ చేసాం. అదేంటంటే విషనాశక యజ్ఞం ప్రూవ్ చేసినప్పుడు విషనాశకమైన పదార్థాలన్నింటినీ అది రిమూవ్ చేస్తుందని మనం చేసుకున్నాం. సో ఇలాంటి అనేకమైన బెనిఫిట్స్ యజ్ఞం మూలంగా ఉన్నాయి. ఈ యజ్ఞం గురించి రీసెర్చ్ చేయడానికి వేదంలో అనేక మంత్రాలు, అనేక పద్ధతులు, అనేక విధులు నిర్ణయించారు మనవాడు. పూర్వం ఏం చేసేవాళ్ళంటే యజ్ఞ యాగాదులు రెండూ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పటికీ నేను విన్నది కేరళలో ఆ బ్రాహ్మణులు పాపం వాళ్ళే చందా కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి వాళ్ళు అతిరాత్ర యజ్ఞం చేస్తారు. అతిరాత్రం అనేది బ్రహ్మాండమైన యాగం అన్నమాట. దాని మీద అగ్ని అనే పుస్తకం కూడా, ఫైర్ అనే పుస్తకం కూడా రాశారు. ఎవరు? అమెరికాలో ఉన్న కాలిఫోర్నియాలో ఒక ప్రొఫెసర్ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని దాని మీద వాళ్ళు ఏమేం చేస్తాం అన్నీ డాక్యుమెంట్ చేశాడు. ఆ పుస్తకాలు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి. సో డాక్యుమెంట్ చేసి దాన్ని పబ్లిష్ చేశాడు. సో ఇంత రీసెర్చ్ అగ్ని మీద జరిగింది. అందుకనే స్టార్టింగ్ ఋగ్వేదంలో అగ్నిమీడే అని మొదలుపెట్టాడు. సో దేర్ ఫోర్ అగ్నిని ప్రశంసించండి. సో దేర్ ఫోర్ మన క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడే చూపించాం, 0.2 ట్రిలియన్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు కాదు. అది కూడా ఎక్కువ యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే దాన్ని వెన్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు నార్మల్ లెవెల్. సో తరుణ్, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు తరుణ్, అనిల్ లెక్క ప్రకారం 0.2 ట్రిలియన్ ఖర్చు అవుతోంది. సరే, 0.2 ట్రిలియన్ మూలంగా లాభాలు ఎవరెవరికి వస్తున్నాయి చెప్పు. ఇప్పుడు ఈ 0.2 ట్రిలియన్ మనం ఖర్చు పెట్టింది ఎవరో మీద ఖర్చు పెట్టాలి కదా. చెప్తారు ఎవరి మీద ఖర్చు పెడతాం? మనుషులకే కాదు, సమస్త జీవరాశికి వస్తుందని. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫస్ట్ వచ్చేది ఆవుకి, ఆవుని పోషించే వాళ్ళకి వస్తుంది. పోషించేవాళ్ళు ప్లస్ ఆవు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి అహింస కూడా కలుగుతుందని ఆశ, అంతే సార్. ఆశ 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 గట్టిగా పడాలి. అది ఇంకో విశేషం ఏంటంటే వీళ్ళకి అందరికీ అర్థం కాని ఏంటో ఒకటి చెప్తారు. ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అందరూ కూడా కార్డియాక్ అరెస్ట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలని చెప్తున్నారు?
bypass. No, sorry. ఫ్యాట్ వ్యాయామం ఫ్యాట్ fat తగ్గించాలి. తగ్గాలి. ఫ్యాట్ తగ్గాలంటున్నాడు. అంటే మనం Hmm. పెరుగు తింటాం, పాలు తాగుతాం. అందరం భూమండలంలో చాలా మంది చేస్తారు ఇది. సో పాలు తాగే వాళ్ళకి ఫ్యాట్ తక్కువ ఉన్న పాలు తీసుకోండి అని చెప్తారు. Hmm. మనకి ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా తీసి నెయ్యి చేస్తున్నప్పుడు ఇక ఫ్యాట్ యాడ్ ఆ విధంగా చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఆ ఫ్యాట్ని తీసుకెళ్ళి నెయ్యి చేసి మనం ఆవుతులు ఇస్తున్నాం. కొంత నెయ్యి మనం తింటాం కూడా, కానీ మనం కొంతే తింటాం, అంతా తినాం కదా. ఒక స్పూన్ ఏమో సార్ రోజు. Exactly. Therefore, the benefit to human body and atmosphere is enormous. ఆ రైతులకు అందరికీ ధనం వస్తుంది, వాళ్ళు ధనవంతులు అవుతారు. సో అట్లనే ఆవులు రక్షించబడతాయి. ఆవులు రక్షిస్తే ఇంకో లాభం ఏంటి చెప్పు అనిల్, నువ్వు చెప్పు. ఇంకొక లాభం చెప్పు ఆవు రక్షణ మూలంగా. ఇప్పుడు ఓకే, అది పాలు ఇస్తుంది, నెయ్యి, వెరీ గుడ్. ఇంకొక లాభం. కమాన్ నా దగ్గర ఉన్నాయి చెప్పు. బట్ అనిల్కి యా, అనిల్ చెప్పు. ఆవి ఇంకేమి ఇస్తుంది చెప్పు. మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తుంది, ఇంకా కౌడంగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, కౌడంగ్. కౌడంగ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. అంతేకాదు, కౌడంగ్తో పిడకలు చేస్తాం, ఆ పిడకల్ని మనం అగ్నిలో వేస్తాం. సో ఇలాంటి రకరకాల బెనిఫిట్స్ కౌడంగ్ మూలంగా ఉంది. కౌడంగ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ సో మెనీ థింగ్స్. అదేంటో చెప్తా చూడు. ఇప్పుడు యా, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్. సో ఇప్పుడు అది అగ్రికల్చర్కి అదే వాడేది. సో అది కాకుండా కౌడంగ్తో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, వాళ్ళు ప్రమిదలు చేస్తున్నారు. సో దెర్ ఇస్ నో వేస్టేజ్ అనమాట. ఆ ప్రమిదల నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. సో అంటే యూ హ్యావ్ ప్రాక్టికల్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ విత్ దాట్. అందుకే కౌని రక్షిస్తే జరుగుతుంది, అది కౌను భక్షిస్తే జరగదు. ఓకే, సో కౌ యొక్క ఇంకొక ఉపయోగం చెప్పవా తరుణ్? ఓకే, కౌ డంగ్, కౌ మిల్క్ అయిపోయింది, ఇంకో అది అంటే గోమాత అసలు ఉండడం వల్లనే అక్కడ చుట్టుపక్కల లైక్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా పెరిగి అసలు ఆరోగ్యం కూడా పెరుగుతుంది అని ఖచ్చితంగా. కౌని కౌగిలించుకుంటే దాని మూలంగా చాలా రోగాలు నివర్తిస్తాయి. ఆవుని కౌగిలించుకుంటే రోజు పొద్దున్నే వెళ్ళి దాన్ని నిమిరి దాంతో కౌగిలించుకోవడం మూలంగా చాలా రోగాలు నివర్తిస్తాయి. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మెంటల్ ఇష్యూస్ కూడా తగ్గుతాయని లైక్ ఒక ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది. మెంటల్ ఇష్యూస్ అంటే ఆవుని కౌగిలించుకుంటే లైక్ ఏమన్నా మెంటల్ ఇష్యూస్ అంటే లైక్ కొంచెం స్ట్రెస్, ఇంకా సోషల్ యాంగ్జైటీ అనొచ్చు లేదో తెలియదు, యాంగ్జైటీ అనొచ్చు, డిప్రెషన్, ఒక రకంగా డిప్రెషన్, ఇవన్నీ తగ్గుతాయని. ఎగ్జాక్ట్లీ. అని నువ్వేదో చెప్తావని. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సార్ వాళ్ళు కౌడంగ్ తో పెయింట్ ని చేసే స్టార్ట్ చేశారు. యువర్ రైట్ అని అనిల్, నువ్వు బాగా చెప్పావు. ఎందుకంటే ఇదివరకు మన ఇళ్ళకి ఆవు పేడతో శుభ్రంగా అలికేవాళ్ళు, ఆవు నేల కూడా అలికేవాళ్ళు. దానికి మహర్షి దయానంద సరస్వతి చెప్పాడు, ఆవు పేడతో అలకడం మూలంగా ఈగలు అలాంటివి రావు అని చెప్పి, అంటే బ్యాక్టీరియాలు డెవలప్ కావని చెప్తున్నాడు ఆయన. సో అది ఇంకొక బెనిఫిట్. అది కాకుండా ఆవు మూత్రంతో చాలా ఔషధాలు తయారు చేయొచ్చని ఆయుర్వేదం చెప్తుంది. ఇది కాకుండా ఇంకొక బెనిఫిట్ అవుతుంది, చెప్పండి. మీకు గుర్తుందో లేదో, మీకు గుర్తుండదు, మీ ఇద్దరికి తెలియదు. అది నాకు చిన్నప్పుడు నేను ఒక పాట విన్నాను, అది ఎన్టీ రామారావు పాడిందో లేకపోతే నాగేశ్వరరావు పాడిందో. అదేంటంటే ఆవు కొమ్ము నుంచి కాటుక తయారు చేస్తారు. అర్థమైందా? ఆవు కొమ్ము నుంచి కాటుక తయారు చేస్తారు. ఆ కాటుకు చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి, ఆడవాళ్ళకి. సో దేర్ ఫోర్ దీస్ ఆర్ ఒక ఆవు యొక్క బెనిఫిట్స్ ఇంత అంతా కాదు. ఇన్ని వజ్రాల్ని సర్వనాశనం చేసే బదులు వజ్రం లాంటి ఆవుని ఉపయోగించుకోండి, ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. సో మీ ఇద్దరు యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీ రీసెర్చ్కి అర్హత ఉంది కాబట్టి మీకు దీని మీద దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఐ థాట్ వీ కెన్ షేర్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో టు పబ్లిక్. సో దీని మీద ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ చేసేది ఉంది మనము. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ మనం ఓవరాల్గా చేసిన క్యాలిక్యులేషన్స్ కంటే తక్కువే ఖర్చు అవుతుంది బాగా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ థింగ్. ఇంకెనీథింగ్ మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే, ఇంకా యజ్ఞం గురించి, ఆవు గురించి ఏదైనా ఇంకేమైనా అనిపిస్తే యూ క్యాన్ text me or write an email. We will see what we can do.
ఓకే. ఎనీ అదర్ ఫర్దర్ ఐడియా మీరు చెప్పాల్సిదలుచుకున్నదా? లేదు సార్. అంటే ఇంతకుముందు మనము డిస్కస్ చేసాము. కొంచెం ఎలాబొరేట్ చేసాం. అంటే కరోనా వచ్చే ముందు కూడా మనము ఒకటి చూసాం. లైక్ వైరస్‌ని వాటిని నిర్మూలిస్తుంది అట్మాస్ఫియర్‌లో. యూర్ రైట్. సో ఈ వ్యాక్సినేషన్ వీటికంటే ఇది ఇంకా మంచి ప్రివెన్షన్ కదా! అంటే అది వచ్చిన తర్వాత మనం బాధపడే బదులు ఇది కరెక్ట్. ప్రివెన్షన్ అవుతుంది ప్రివెన్షన్. కదా! అని ప్రివెన్షన్. ఇది ఒక్క రోగమే కాదు, రకరకాల రోగాలు నివారిస్తుంది. యాహ్! దట్స్ ఎ వండర్‌ఫుల్ థింగ్. యాహ్! అనిల్ ఇంకేమన్నా? చూస్తాం సార్, హౌ టు కూల్ ద ఎర్త్ ఇంకా Yeah. ఆప్షన్స్ ఉన్నాయేమో చూస్తాం. ఓకే. మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ. థాంక్ యూ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ టు షేరింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ హియర్. విల్ మీట్ అగైన్. ఓకే. ఉంటా. ఓకే.